بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ آج 10 سپٹمبر 2025 بدھ کا دن، اور کل اسرائیل کی جانب سے قطر پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا، اور قطر جس کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور اسرائیل نے آؤٹ آف نو وے جا کر جس طرح سے یہ اٹیک کیا ہے اس پر پوری دنیا مذمت کر رہی ہے۔ لیکن بات صرف مذمتوں تک نہیں رہی، بات بہت آگے تک جا پہنچی ہے، اور اب پورے کا پورا اسرائیل لرز اٹھا ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اور بالخصوص الجزیرہ وہ کیا رپورٹنگ کر رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قطر حملے کے بعد اس وقت اسرائیل لرز اٹھا ہے۔ قطری وزیر اعظم جو ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں، F-35 ہتھیاروں کی گونج ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ ماجرا کیا ہے، اس حوالے سے تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑ چکی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ قطر میں امریکہ کی سب سے بڑی ایئر بیس موجود ہے مڈل ایسٹ کے اندر، العدید ایئر بیس جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب ٹرمپ کی دوڑیں کیوں لگ چکی ہیں، اور یہ معاملہ بہت بڑی جنگ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹنگ اور اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ولاگ میں رکھنی ہے۔ اور پھر دوسری جانب پاکستانی سیاست کے اندر بھی بہت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو روزانہ کی بنیاد پر جو وہاں پر ہیپننگز ہو رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب کپتان کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کیا وہ جیل سے رہا ہونے جا رہے ہیں یا لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہیں گے۔ عدالت کی جانب سے بہت بڑا دھماکہ کیا گیا ہے، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا وار اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کیا پولیٹیکل ڈائنامکس تبدیل ہونے جا رہی ہیں، کیا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا خبر ہے، اندرونی ذرائع ہمارے اس حوالے سے کیا ہمیں بتا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز رکھنی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بھر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جو کل رات اسرائیل نے کیا، قطر پر حملہ کیا، جو خبر میں نے آپ کو رپورٹ بھی کی، اس کے بعد دوحہ میں ایک بڑی اہم ترین پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ اب پوری دنیا نے اس کی مذمت کی، سعودی عرب نے مذمت کی، UAE نے اس کی مذمت کی، پاکستان نے امیر قطر کو کال کی، اور اس کی مذمتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ جو اسرائیل نے کیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اب قطر کی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل نے حملے میں ایسے ہتھیار استعمال کیے جو ریڈار پر نظر نہیں آتے، یعنی کہ سپر سونک ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ قطر ایک انتہائی خطرناک اسرائیلی حملے کا شکار ہوا ہے، جسے صرف ریاستی دہشت گردی ہی کہا جا سکتا ہے۔ قطر اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا، اور وہ اپنی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے سختی سے نپٹے گا۔ یہ بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں چلے گا۔ قطری وزیر اعظم کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے اسرائیل کو کہ جناب ہم اس سے نپٹیں گے اور آپ کو کانسیکوئنسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ امریکہ نے قطر کو حملہ ہونے کے 10 منٹ بعد اطلاع دی۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ اطلاع پیش کی اطلاع قطر کو دے دی تھی، لیکن قطر یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے اس وقت ہمیں اطلاع دی جب قطر جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کر چکا تھا، بلکہ اس کے 10 منٹ کے بعد، اور اس بات کی نشاندہی کی کہ اسرائیل نے ایسے ہتھیار استعمال کیے جو ریڈار پر نظر نہیں آتے۔ تاہم یہ واقعہ علاقائی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی ایک شرمناک کوشش ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو خطے کو ایک مشکل اور خطرناک سطح پر لے کر جا رہے ہیں، جس کے لیے اسرائیل کا یہ قدم تمام اخلاقی حدوں کو پار کر رہا ہے۔ قطر کو اس حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ اب جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خطرناک ترین جنگ چھڑ چکی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ قطر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ حق محفوظ ہے، ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے۔ اب یہ پورے کا پورا اسرائیل جو ہے اس کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ چوٹ پہنچی ہے کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے، ادھر سے حماس کے ساتھ، اور ادھر سے قطر کے اوپر یہ اٹیک ہونا، تو اب یہ پورے عرب ممالک اور مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا انہوں نے کہ ہم اس حوالے سے ضروری اقدامات بھی کریں گے۔ اب دوسری جانب جو امریکی صدر ہے ان کی سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ تھی، ان کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، وہ دوڑیں کس طرح سے لگی ہوئی ہیں ذرا آپ سن لیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دوحہ میں فیصلہ جو حملہ ہے اس کا فیصلہ میرا نہیں تھا، بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا تھا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو دوحہ کو پیش کی اطلاع دی تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کے پاس یہ انفارمیشن موجود تھی، اور ڈیفینیٹلی موجود تھی، یہ تو انفارمیشن تھی۔ اب اگر آپ اس پر راضی نہیں تھے تو آپ نے اسرائیل کو روکا کیوں نہیں؟
दूसरा सवाल यहां पर खड़ा हो गया। अब यहां से नजर आता है कि सारी मिली भगत थी अमेरिका की और इजराइल की। उन्होंने ट्रंप ने कहा कि मैं इससे खुश नहीं हूं, कतर के अंदर बमबारी इजराइल या अमेरिका के मकासद को पूरा नहीं करती। मैंने मुआविन खुसूसी को यह हिदायत की थी कि वो कतर को इजरायली हमले के बारे में इत्तला दें, लेकिन बदकिस्मती से इस वार्निंग में ताखीर हो गई। पहले उन्होंने कहा कि हमने पेशगी इत्तला दी थी, फिर ट्रंप जो है उन्होंने यूटर्न ले लिया। यानी कि एक सुपर पावर की सिरासत को यह बात सेब देती है कि वो बात बात पर झूठ बोल रहे हैं। और ट्रंप ने कहा कि हमास के खात्मे को एक जायज हदफ समझता हूं। आपकी जंग जो है वो हमास के साथ है, कतर के साथ नहीं थी। तो कतर को इस जंग में धकेलना ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल, और कतर ने अब सालसी का किरदार अदा करने से भी इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा कि कतर पर हमले का गहरे अफसोस का इजहार करता हूं। वही बात है कि आप अटैक करी जाओ, आपके साथ ही अफसोस का इजहार करी जाओ, तो ऐसा वो कतर कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब जो मशरिक वस्ता के माहिरीन है उनकी जानिब से कहा गया है कि जो अमरीकी सदर हैं उनके खत्ते में मरकजी कमांड का हेडक्वार्टर दोहा से चंद मील के फासले पर वाक़ समंदर में जंगी बड़े तैनात हैं। इसराइली तैयारों का बगैर रुकावट के ऑपरेशन करके वापस चला जाना ये वाशिंगटन के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बिल्कुल दुरुस्त बात कि जब उनके जंगी बहरी बेड़े वहां पर हैं, उनका कमांड हेडक्वार्टर वहां पर मौजूद है, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरबेस मौजूद है जो चंद मील के फासले पर वाक़ थी दोहा से, तो वहां पर यह ऑपरेशन करना इसराइल का, फिर वहां से चले जाना, तो ये वाशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। और फिर दूसरी जानिब जो अमीरी कतर है और कतरी वज़ीर-ए-आज़म है उनकी उन्होंने गुफ्तगू की है और कतर ने अमेरिकी सदर को वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है कि इसराइल रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब ठहरा है और हम इस हवाले से अपने इक़दाम करेंगे और हम जवाब देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। ये कतर की स्टैंडिंग्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी है, तो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन का मामला और जो नेटो का मामला है, और रूस ने जनाब जो उनके शाहिद ड्रोन हैं जो ईरान ने तैयार किए थे, उनके जो ड्रोन हैं उन्होंने 30 से 50 किलोमीटर तक पोलैंड की सरजमीन में दाखिल हुए हैं और रूस ने पोलैंड के ऊपर धमाका किया। और ये वो ड्रोन हैं जो अपने हदफ को जब तक निशाना बना ले तब तक ये वापस नहीं मुड़ते। अब इसको इंटरसेप्ट भी किया गया है और ये पोलैंड में दाखिल हुए हैं, तो लिहाजा वो जंग जो है वो भी खतरनाक नहज पर पहुंचती हुई जनाब दिखाई दे रही है। अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूं कि इमरान खान की किस्मत का फैसला होने जा रहा है और फिर अदालत की जानिब से बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये मामला क्या है? देखिए, एक तरफ तो मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही दुश्मन है। एक तो शेख वकास अकरम जो है उन्होंने कह के मारकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो कह रहे थे कि जनाब ये जो सदाएं हुई हैं कल जो ATC लाहौर ने सदाएं थी जिसमें शाह महमूद कशी जो है बरी हो गई, खदीजा शाह जो है उनको 5 साल कैद की सजा दी गई। और उसमें यह हुआ कि उन्होंने कहा कि देखें जी जो खदीजा शाह का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। बात यह है कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे, ये पार्टी के वज़ीर इत्तलात हैं। अब यानी कि पार्टी की आप सोच देखें, इतनी घटिया और इतनी नीच किस्म की सोच है कि आपके कारकुनान को, आपके लोगों को सदाएं हो रही हैं और आप कहके मारकर बता रहे हैं। ये पार्टी की अंडरस्टैंडिंग से अब अंदाजा करें कि PTI जो है वो किस कदर खतरनाक सूरत हाल से गुजर रही है। इनके अपने लोग अपनी सफों में गद्दार बैठे हुए हैं, एक चीज। दूसरा, एक दूसरे के खिलाफ ये कैंपेन्स कर रहे हैं। तीसरा, इन्होंने तो बतौर अपोजिशन गवर्नमेंट से लड़ना था, आप तो अपने अपोजिशन से लड़ रहे हैं, अपने लोगों से लड़ रहे हैं, जिसके बाद ये अवाम का जोर तोड़ने में कामयाब हुए। ये हुकूमत ने अवाम का जोर नहीं तोड़ा, ना वो तोड़ सकती है, ना उनमें इतनी औकात है। ये अवाम का जोर तो PTI ने खुद तोड़ दिया। अब जो अडयाला जेल के बाहर मामला बना तैयब बलोच का, तो तैयब बलोच से बैरिस्टर गौहर आज साथ खड़े हुए थे और बैरिस्टर गौहर ने तैयब बलोच की यकीन दहानी करवाई है कि तहरीक इंसाफ तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। जो वाकया हुआ मुझे उस पर अफसोस है, माजरत ख्वाह हूं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और उसके अलावा तैयब बलोच ने वहां पर मुकालमा किया बैरिस्टर गौहर से। उन्होंने कहा कि मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही थी, मैं अलीमा आपा के पास जा रहा था कि आप कोई कमेंट कर दें कि मेरी जान खलासी हो जाएगी। मैंने अगर अलीमा आपा से कोई बदतमीजी या गालियां दी हैं तो वो रिकॉर्ड होती, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस भी चलवाई हैं जिसमें वो बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो सवालात जो जिस तरह से पूछ रहे हैं, जिस तरह से तूफान बदतमीजी खड़ा कर रहे हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड है। वो चीजें जो है सोशल मीडिया पर जो है वो सामने भी आई हैं। लेकिन इमरान खान की किस्मत के हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि तोशाखाना 2 केस में मैंने आपको बताया कि इमरान खान को सजा हो जाएगी। अलकादिर ट्रस्ट केस जो इस्लामाबाद में अगर हाई कोर्ट में फिक्स होता है तो डेफिनेटली वो सजा मौतूल होती है। तो फिर किस केस के अंदर इमरान खान को अंदर रखना है? सुप्रीम कोर्ट में जो 9 मई के 8 केसेस थे उसमें भी जमानत उनको मिल गई। अब मामला यह है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सजा देनी है और वो जाहिर है वो जेल में उनको रखना है। तो अब इस सारी सिचुएशन में अलीमा खान की स्टेटमेंट आई है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत जल्दबाजी में की जा रही है ताकि इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा मिल सके। अब यानी कि कंफर्मेशन आ रही है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सजा हो जाएगी। न सिर्फ इमरान खान को बल्कि बुशरा बीबी को भी इस केस में सजा दी जाएगी।
تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور یہاں سے نظر بھی آتا ہے کہ جو بیک ڈور مذاکرات کی بات ہو، کوئی بیک ڈور چینل نہیں کھولے، کوئی پس پردہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور کل کی جو عمران خان کی ٹویٹ ہے اسے نظر آتا ہے کہ عمران خان کو ایک اور کیس میں سزا ہوگی جس میں عمران خان بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اسلام آپ لازمی حلق نیا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔